नमस्कार मु सिद्धार्थ आपण मानक चंडीसार यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँच। आज पिलाने ईवीएस आउ एक नुआ टॉपिक को डिस्कस करवा तार थियोरी कॉन्सेप्ट एमसीक्यू जे गोटे छोटिया टॉपिक अच्छे घर एवं आश्रयस्थल प्रकार तो लगुच इजी किंतु से क्वेश्चन आसले करी होना तो ये थियोरी क्लास देखिए एमसीक्यू देखला आराम से कर जदि चैनल नुआ अच्छ चैनल गोटे सब्सक्राइब और वीडियो प्रति मात्रा सांगसाथी मान शेयर कर तो टॉपिक देखला किसी भी डाउट रही कि डाउट रही कमेंट माध्यम आमको जन और नुआ सिलेबस अनुसार क्लास होमती आम प्लानिंग थी कि ईवीएस को डेली क्लास करवा तो सेमती चलती प्लानिंग बेस ऑलरेडी 6-7 क्लास सरी सारे प्लेलिस्ट बनई देजी जाकि देखी नब एवं चलते क्लास स्टार्ट करवा। आज टॉपिक जमती रही घर एवं आश्रयस्थल प्रकार सिलेबस अच्छी टाइप ऑफ हाउसेस अच्छी एंड हेनी तो चलो देखिए प्रथमे घर कहीं आवश्यक पिला मनरे प्रथमे तो क्वेश्चन आसवा दरकार घर कहीं आवश्यक घर एपाई आवश्यक पिला प्रथमे सुरक्षा दिए आमको से सुरक्षा दिए खरा वर्षा शीत झड़ एवं हेंस जंतु दाउर रक्षा पाइबा आमको निहाती गुड़े घर दरकार घर निहाती समस्त को आवश्यक आश्रयस्थली समस्त दरकार दिन सारा काम करिकी राति आश्रय विश्राम नापी निहाती दरकार तो सेटा तो परीक्षा पचार लास्ट को अच्छे पॉइंट गुड़ा है पाने चाल घर कोठा घर एगुड़ा तो जानी किंतु बरफ या घर बाउंश या घर डंगा या घर तो ये सब रही किसी घर उपर स्थायी अस्थायी अच्छी है स्थायी घर कौड़ा पे जोटा गोटे स्थान दीर्घ दिन रही कर जो स्थायी घरटा गोटे स्थान दीर्घ दिन रही जेपरी कंक्रीट घर कोठा घर से भाया अस्थायी अस्थायी माने अल्प दिन माने टेंट टंबू ये टाइप अल्प दिन कि गोटे स्थान अन्य स्थान को जीवाई जपरी तंबू टेंट कारभान एगुड़ा अस्थायी रूपे घर रही घर विभिन्न प्रकार यही आसगला तुम एग्जाम क्वेश्चन पचार कच्चा घर जोड़ा तुम मैंने पाने गाँव में कह चाल घर है ना चाल घर बा कच्चा घर कौटे माटी बाउंश नड़ा काठ युड़ा या निहाती तो गोटे चाल घर बाउंश दरकार माटी दरकार बड़ा दरकार बा नड़ा दरकार काठ दरकार एगुड़ा दरकार मुख्यतः ग्रामांचल कच्चा घर देखा जाए है पक्का घर गोटे पक्का घर जो कह पे तो मैंने कोठा घर कौन तो इटा सीमेंट लुहा पत्थर तो दरकार गोटे पक्का घर करने साधारणतः सहर ग्रामांचल स्थायी भाव रही था एबे आसला इंपोर्टेंट पॉइंट अनुसार यू बनी पारे क्वेश्चन भौगोलिक अंचल अनुसार विशेष घर तो एनसीईआरटी एग्जाम पॉइंट घर प्रकार के देखा जाए मुख्य विशिष्ट देखा यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट है इग्लो जो इग्लो साधारणतः बर्फावृत अंचल है बर्फ खंड द्वारा तैयारी गोलाकार घर परीक्षा पचार बर्फ द्वारा घर को इग्लू कह जाए एस्किमो रुहती एस्किमो माने रुहती परीक्षा आसला बर्फ तैयारी घर को कौन कह जाए तो इग्लू करदेव एस्किमो रुहती इंपोर्टेंट प्रथम कौच ये इंपोर्टेंट रहा काठ और बाउंशर घर आसाम रे साधारणतः ये प्रकार घर देखा जाए काठ बाउंश घर गुड़ा तो आसाम रे बन्या प्रवण अंचल तो ये जानी आसाम रे बन्या चली तो बहुत रेंज रे दुखर विषय भूमि देख
ଭୂମିରୁ 10 ରୁ 12 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ମାନେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ସେ 10-12 ଫୁଟର ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ତୋପନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଘର କରନ୍ତି। ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାଠ ବାଉଁଶ ଘର। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆସାମରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଥିବେ ତ ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିଥିବା ଇଗ୍ଲୁ। ଇଗ୍ଲୁ ନିହାତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପଏଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ। ବରଫ ପରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଘରକୁ ଇଗ୍ଲୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆସାମରେ 10-12 ଫୁଟର ବାଉଁଶ ତୋପିକି ଘର କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡଙ୍ଗା ଘର, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କାଶ୍ମୀର କେରଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଦେଉଥିବା ଘର। ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ଘର, ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ଘର ମାନେ କାଶ୍ମୀର ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ରେ ଶିକାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାନେ ପାଣି ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାସୁଥିବା ଘର, ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଡଙ୍ଗାରେ ଘର କରାଯାଇଥିବ, ସେଇଗୁଡ଼ା ଡଙ୍ଗା। ଦେଖିବା ଏବେ ତମ୍ବୁ। ତମ୍ବୁ ହେଉଛି ମରୁଭୂମି ବା କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବାହାରକୁ ପିକନିକ୍ ଗଲେ ବା କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରନ୍ତି ନା, କପଡ଼ା କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର। ତମ୍ବୁଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର। କାରଭାନ, କାରଭାନ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ? ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଯାଇଥାଏ, ଚକ ଥିବା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା, ଘର ଟାଇପ୍ ରୁହେ। ମାନେ ଚାଲୁଥିବ ଗାଡ଼ି, ତା ଉପରେ ଘର ରହିଥିବ, ତ ସେଇଟା କାରଭାନ। ଢାଲୁ ଛାତ ଥିବା ଘର। ଢାଲୁ ଛାତ ଥିବା ଘର ମୋନାଲି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଢାଲୁ ଥିବା ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୋନାଲି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, କାରଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବରଫାପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛାତ ଗଡ଼ାଣିଆ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବରଫପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଢାଲୁ ଛାତ ଥିବା ଘର ସେମାନେ ବନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଏନସିଆରଟିର ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ଲେହ ଲଦାଖ ଘର। ଲେହ ଲଦାଖ କଥା କହିଲେ ଏ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ପଥର, ମାଟି, ଜୁନିପର କାଠରେ ତିଆରି। ଘର ଗୁଡ଼ିକ ପଥର, ମାଟି, ଜୁନିପର କାଠରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଲେହ ଲଦାଖର ଘର। ଲଦାଖରେ ଘର। ଆଉ 2 ମହଲା ଘର, ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା 2 ମହଲା ଘର। ତଳ ମହଲାରେ ଝରକା ନଥାଏ, ପଶୁ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପର ମହଲା ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି। 2 ମହଲା ଘର ଥାଏ, ତ ତଳ ମହଲାଟା ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ପଶୁ ରଖିବା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଉପର ମହଲାଟା ଲୋକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଛାତ ସମତଳ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଛାତ ମଧ୍ୟ ସମତଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚାଙ୍ଗ୍ପା ଜନଜାତିଙ୍କ ତମ୍ବୁ। ଚାଙ୍ଗ୍ପା ଜନଜାତି ଗୋଟେ ଅଛି ତମ୍ବୁ, ତାଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ତମ୍ବୁ ନାଁ ହେଉଛି ରେବୋ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଇଗ୍ଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରେବୋ। ମାନେ ଚାଙ୍ଗ୍ପା ଜନଜାତିର ତମ୍ବୁ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଏ ତମ୍ବୁ ବନେଇଥାନ୍ତି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରେବୋ। ଏହା ୟାକ୍ ପଶୁ କେଶରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କପଡ଼ା ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା। ୟାକ୍ ପଶୁର, ଏଇଟା ହେୟାର ହେଲା, କେ ନେଗେଟିଭ କହିବନି, ହେୟାର କେଶ ଯାହା କହିବା, କେଶରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା। ତ ଟାଇପିଂ କଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଶ୍ରୀନଗରର କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ। ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଛାତରେ ଥିବା କାଠ ଖୋଦେଇକୁ ଖତମବନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଛାତରେ ଥିବା ଯେଉଁ କାଠ ଖୋଦେଇକୁ ଖତମବନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀନଗର କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଛାତରେ ଥିବା କାଠକୁ ଖତମବନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏ ବିଷୟରେ କିଛି MCQ ଦେଖିଦେବା। ଯାହା ବି ଥିଓରି ଦେଖିଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଥିଓରି ଅଛି, କିଛି ବି ଏମିତି ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେବୋ ଆଉ ଇଗ୍ଲୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଆସାମର ଆଉ ଲଦାଖ, ଏଇ 4-5ଟା ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆସାମରେ ଲୋକମାନେ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଆସାମର ଲୋକମାନେ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ। ଏବେ ଆମେ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କରନ୍ତି। ବରଫରେ ତିଆରି ଗୋଲାକାର ଘରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଇଗ୍ଲୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ କାରଭାନ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଘର ଥାଏ। ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ତ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ କରାଯାଇଥାଏ ଘର ଗୋଟେ।
ଆଉ ତମ୍ବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ପିକନିକ୍ ଗଲେ କରାଯାଏ। ଲଦାଖର ଚାଙ୍ଗ୍ପା ଜନଜାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତମ୍ବୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲଦାଖର ଯେଉଁ ଚାଙ୍ଗ୍ପା ଜନଜାତିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତମ୍ବୁକୁ କୁହାଯାଏ ରେବ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ। ଆଉ ୟାର PDF ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି MCQ ଦେଇଦେବି, ତ ଦେଖିନେବ। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କ୍ଲାସ୍ ଯାହାକି ଘର ଉପରେ ଯାହା ବି ଆସିବାର ଥିଲା, ତୁମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଘର ଉପରେ ଜାଣିଛ। ତ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ, ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସିଲାବସ୍ରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲି। ତାର ଆଉ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ନିହାତି ଆମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଓ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ବି ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସିଲାବସ୍ର ଅନୁସାରେ ମୁଁ EVSର ଛାଡ଼ିଦେବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ୱରିଡ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।